सत श्री अकाल जी, मैं हाँ तुहाडे नाल कृष्ण सिंह ते मेरे नाल ने रीना। सो असीं अज गलबात कर रहे हैं घरेलू हिंसा मामले ते जिस तरह के नाल लॉकडाउन पूरे देश विच लग्या होया, पंजाब दे विच करफ्यू है, पर जिस तरह के नाल लॉकडाउन लग्या होया है कुछ इसके नुकसान भी सी, कुछ इसके फायदे भी सी। वातावरण साफ हो चुके हैं, नदियां साफ हो चुकियां ने, पर जो नुकसान ने वो भी सामने आउण लगे ने। घरेलू हिंसा के मामलों के विच वाधा होया है। पंजाब के डीजी दिनकर गुप्ता ने चिंता जाहिर की है। डीजीपी दिनकर गुप्ता ने चिंता यह जाहिर की है कि घरेलू हिंसा के मामलों के विच वाधा होया। सो लगातार शिकायत उन्होंने मिल रही ने। जिस तरह के नाल क्राइम पंजाब दे विच पहला तो सी, जिस तरह नाल बलात्कार ते डोरी के अजिहे मामले सी उन्हां दे विच वाधा सी, पर वो रेशो घट चुकी है। तो हुण अजिहे मामलों के विच ज़्यादातर शिकायतां पंजाब पुलिस नूं मिल रही हैं, जिस दे विच घरेलू हिंसा का जिक्र हुंदा है। तो खास तौर पर चिंता जाहिर की है पंजाब के डीजीपी दिनकर गुप्ता ने। तो अंकड़े भी जनतक किए ने कि 21% जिहड़ा क्राइम है वो इनक्रीज़ होया। घरेलू हिंसा के मामले जिहड़े वो वधे ने 4709 तो लैके जिहड़े मामले ने वो 5695 तक पहुँच चुके हैं जो घरेलू हिंसा के ने। आखिरकार पड़चोल करने की जरूरत है कि घरेलू हिंसा हुंदी क्यों है। इस मसले ते साडे नाल मेहमान भी जुड़नगे, उन्हां दा भी असीं स्वागत करांगे ते चर्चा भी करांगे कि आखिरकार कारण की लभ्या जाए, हल इस समस्या का की लभीए जिस तरह के नाल घरेलू हिंसा के मामलों के विच इजाफा होया है। तो लगातार आपको बता दें कि खबरें जो हैं वो घरेलू हिंसा की सामने आ रही हैं। अगर बात हम पंजाब के लिहाज से करें तो इस पूरे मामले को लेकर आपको बता दें कि खुद दिनकर गुप्ता जो हैं उन्होंने इसकी जानकारी दी है। पंजाब के डीजीपी दिनकर गुप्ता ने महिलाओं के खिलाफ होने वाले क्राइम को रोकने की खातिर डीएसपी, सीएडब्ल्यू सेल और विमेन हेल्प डेस्क अधिकारियों के साथ चर्चा के दौरान चिंता जाहिर की है और ये भी जानकारी दी है कि अपराध में 21% का इजाफा हुआ है, यानी कि महिलाओं के खिलाफ अपराध में 21% का इजाफा हुआ है। सो डीजीपी दिनकर गुप्ता ने सूबे अंदर वध रही घरेलू हिंसा नूं लैके चिंता जाहिर की है। उन्होंने लिखा है कि औरतों खिलाफ घरेलू हिंसा बिल्कुल शर्मनाक अते असहनशील है। असीं हर दोषी खिलाफ परचा दर्ज करके उसनूं गिरफ्तार करांगे। इस तरह के दुखदाई अते अनिश्चित समय विच औरतों की सुरक्षा ते मान लिए असीं वचनबद्ध हाँ। सो पंजाब पुलिस के मुखी दिनकर गुप्ता ने ट्वीट किया है। सो लॉकडाउन कारण देश विच घरेलू हिंसा के मामले वध रहे हैं। चिंताजनक गल है। पंजाब के डीजीपी दिनकर गुप्ता ने चिंता जाहिर की है। 21% वाधा होया। फरवरी तो 20 अप्रैल तक के जोड़े अंकड़े ने वो 704 सामने आए हैं। लगातार जी रेशो है वो दर्ज की गई है। सो व्याहे जोड़े घर बाहर ना निकलने करके कितना कितने मामलों को लैके चिंता जाहिर की गई है, क्योंकि औरत और मर्द घर विच ने लॉकडाउन लग्या होया। पर कितना किते लॉकडाउन का फायदा तो इस करके भी देखा जा रहा है क्योंकि करोना का प्रकोप है पूरे मामले ते। जेकर सरकार दी असीं हदायतों का पालन करांगे तो वो भी चंगा है, पर कितना किते लॉकडाउन के जो नकारात्मक सी जिहड़े नतीजे सी वो भी सामने आउण लगे ने। जिस तरह के नाल डीजी दिनकर गुप्ता पंजाब के पुलिस मुखी ने उन्होंने चिंता जाहिर की है कि 21% का वाधा जो घरेलू हिंसा के मामलों के विच होया। तो घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं? दरअसल घरेलू हिंसा यही है कि आप घरों के अंदर हैं, लॉक हैं और घरों के अंदर रहने की वजह से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और जो गुस्सा है वो घर के ही सदस्यों पर निकल रहा है और ज्यादातर मामलों में ये गुस्सा एक पति का अपनी पत्नी और बच्चों पर निकल रहा है। हमारी संवाददाता नितिका लगातार ग्राउंड जीरो पर बनी हुई हैं और लगातार हर खबर की जानकारी आप तक पहुंचा रही हैं। कोरोना के एक साइड इफेक्ट ये भी है कि घरेलू हिंसा के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। उसी पर एक रिपोर्ट दे रही हैं हमारी संवाददाता नितिका। पंजाब दे विच घरेलू हिंसा के मामलों दे विच करफ्यू लगन तो बाद वाधा होया है। वाधा भी कोई 5-10% नहीं बल्कि 34% होया है। साडे नाल एनजीओ चलांदे ने
ਮੋਨਿਕਾ ਅਰੋੜਾ ਵੀ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਨਿਕਾ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਫਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨੀਤਿਕਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਲੇਡੀਜ਼, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੌਫ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੰਪਲੇਨ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਆਪਾਂ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਜੰਗ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਤਰੂ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਅਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤਵ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਧ ਇਸ ਲਈ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਿੰਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਰਿੰਕ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਗਰੈਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇੱਕ ਈਜ਼ੀ ਟਾਸਕ ਹੁੰਦਾ ਲੇਡੀਜ਼, ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਕੋਈ ਇਕੱਠੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਿੜ ਕੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੈਪ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮੈਮ, ਕਿੰਨਾ ਪਰਸੈਂਟ 34% ਵਾਧਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਮੈਂਟਲ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਐਕਟ ਇੱਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਦਈਏ, ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਦਿਲਵਾ ਦਈਏ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਡੌਰੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਐਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਤੇ ਵਾਈਫ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਚੈਲੰਜਸ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਨਵੇਂ ਚੈਲੰਜਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਚੈਲੰਜਸ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਾਲਸ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀ ਆ, ਇਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਐਫਰਟਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਲ ਆਵੇ, ਵਰਦੀ DGP ਇਜ਼ ਟੇਕਿੰਗ ਦਿਸ ਮੈਟਰ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਫਰਸਟ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। DGP ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 112 ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕਰੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ DGP ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਇਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। कैमरामैन राजू प्रसाद के नाल नितिका महेश्वरी, सी मीडिया, मोहाली। तो लगातार आपने ये भी देखा कि मामले जो हैं वो बढ़ रहे हैं और ये आज हम आपसे इसलिए भी साझा कर रहे हैं क्योंकि इसको लेकर खुद DGP दिनकर गुप्ता ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है और 21% का इजाफा हुआ है। अपने आप में ये काफी बड़ा नंबर है। आप सोचिए कि आप घर की चारदीवारी के अंदर कैद हैं और उस चारदीवारी के अंदर आपको खौफ पहले ही कोरोना का है और उसके साथ साथ एक और खौफ कि घर में ही कोई एक ऐसा शख्स मौजूद है जो आप पर प्रताड़ना कर रहा है, आपको प्रताड़ित कर रहा है। खास पैनल हमारे साथ मौजूद हैं, खास गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ चेयरपर्सन है पंजाब स्टेट विमेन कमीशन की मनीषा गुलाटी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साइकेट्रिस्ट हैं PGI से डॉक्टर संदीप ग्रोवर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ ग्रीफ काउंसलर हैं रेणु माथुर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ हमारे साथ फेमस सिंगर और एक्ट्रेस अमर नूरी जी भी मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। सबसे पहला सवाल रेणु माथुर जी मेरा आपसे है, क्योंकि इस वक्त तमाम वो लोग आपको सुन रहे हैं जो इस परेशानी से जूझ रहे हैं। ये समझना, सोचना या फिर ये कहें कि अंदाजा लगाना भी मुश्किल है एक आम इंसान के लिए कि वो प्रताड़ना क्या होती होगी, वो पीड़ा क्या होती होगी, वो इम्पैक्ट आपके दिमाग पर क्या होता होगा जब आप घर की चारदीवारी के अंदर कैद हैं, घर से बाहर आप निकल नहीं सकते और घर के अंदर ही आपको प्रताड़ित भी किया जा रहा है, परेशान भी किया जा रहा है। सबसे पहले हम आपसे यही जरूर चाहेंगे कि पहला आप क्या संदेश, एक मैसेज उनको देना चाहेंगे कि किस तरीके से वो इससे पार पा सकते हैं। कंप्लेंट एक तरफ है लेकिन उसी चारदीवारी के अंदर रहना है, क्या किया जा सकता है?
देखिए, मैं तकरीबन पिछले 20 साल से रिलेशनशिप काउंसलिंग में इन्वॉल्व रही हूँ और तकरीबन 2017 से मैं हरियाणा पुलिस के महिला थाने में भी एज अ ग्रीफ काउंसलर काम कर रही हूँ। और मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ है कि इतना आसान नहीं होता, चाहे हम पुलिस केस करें, चाहे हम कंप्लेंट्स करें, कुछ भी करें, लेकिन वो जो एक दर्द नासूर बन जाता है हमारे अंदर और उसको झेलना और उसमें से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ग्रीफ जो वर्ड है उसका मतलब ही यही है कि लंबे समय तक दर्द को अगर हम अपने अंदर समेट के रखें तो वो एक जख्म का रूप बन जाता है और कई बार डिप्रेशन और टेंडेंसी टुवर्ड्स सुसाइड में जाता है। इसलिए आज मैं आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ कि जो आपने अभी बोला, जो परसेंटेज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस बहुत इंक्रीज हुआ है वर्ल्ड वाइड, ये 15 to 60% इंक्रीज हुआ है और इसके लिए हमारे को बहुत इमीडिएट बेसिस के लिए हर तबके के पर्सन के लिए, चाहे वो स्लम ड्वेलर्स हैं, चाहे एवरेज सिटीजन्स हैं, चाहे उससे ऊपर तबके के लोग हैं। आप हमारे कोविड वॉरियर्स को ले लीजिए, वो कितने स्ट्रेस में से निकल रहे हैं। पुलिस ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, इनके परिवार, इनके रिश्ते कितना सफर कर रहे होंगे, कितना इन चीजों लोगों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। वो सारे दर्द कपल्ड विद अ परसेंटेज जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस, मार पिटाई हो रही है, गाली गलौज हो रहा है, बच्चों पे हाथ उठाए जा रहे हैं जी। इसके लिए सबसे पहले एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन, एक डेडिकेटेड, जैसे अब मैं ग्रीफ काउंसलिंग कर रही हूँ, एक पैनल या एक इंडिविजुअल्स की रिक्वायरमेंट है जो इन चीजों को सुन सके, अबव एंड बियॉन्ड पुलिस केस एंड लीगैलिटी जी, जो एक सपोर्ट दे सके उस मौके को, उस मोमेंट को क्रॉस करने के लिए। जी बिल्कुल, ये बेहद ज़रूरी है रेनू माथुर जी। और हम अपने तमाम गेस्ट से ये भी कहना चाहेंगे कि आप अगर चाहें तो आप पंजाबी में भी जवाब दे सकते हैं और पंजाबी अगर आपको बेहतर लगती है तो आप उसी में जवाब दें। यहाँ पर हमारे साथ और भी खास पैनलिस्ट मौजूद हैं। यहाँ पर आपका रुख करना चाहेंगे डॉक्टर संदीप ग्रोवर जी। अगर ये मामलों की बात करें, ये वो मामले हैं जो रजिस्टर हुए हैं, जिनकी कंप्लेंट्स हुई है, जो ऑन रिकॉर्ड हैं। कई ऐसे मामले हैं जो बाहर ही नहीं निकलते या मालूम ही नहीं है कि कैसे रिपोर्ट करना है, कैसे रीच करना है। और कई हाई प्रोफाइल मामले भी होते हैं जहां पर आपको अपनी इज्जत बहुत प्यारी होती है कि अगर ये किसी को पता चल गया तो क्या इसका असर जो है सोसाइटी पर हमारे ऊपर पड़ेगा। ऐसे तमाम मामले हैं, यानी कि ये जो नंबर्स हैं ये ऑन रिकॉर्ड है, लेकिन ये नंबर काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं या ज़्यादा होंगे भी। आपसे हम ये जानना चाहेंगे, क्योंकि इस पे हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये ज़रूर चाहेंगे, क्योंकि आप एक साइकेट्रिस्ट हैं, आप तमाम ऐसे लोगों से मिलते हैं, ये वक्त बहुत मुश्किल है, ये वक्त नॉर्मल नहीं है कि आपके साथ कुछ हुआ, आप घर से बाहर निकले, आपने किसी से मुलाकात कर ली, अपना दर्द साझा कर लिया, आप घर पर ही मौजूद हैं, उन्हीं के साथ हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं। क्या किया जा सकता है इन चार दीवारी के अंदर? देखिए, आपने जिस तरह की बात कही है ये बिल्कुल सही है कि आप उसी घर पे रह रहे हैं जो आपको प्रताड़ित कर रहा है, और इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो भी केसेस देख रहे हैं पहले उसकी अवेयरनेस बढ़ाएं पब्लिक में कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है सोसाइटी में बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, और ये मुश्किल समय में हर एक इंसान को अपने पार्टनर को, अपने परिवार को सपोर्ट करने की जरूरत है। जी अगर एक दूसरे को हम परेशान करेंगे तो उससे दिक्कतें बढ़ेगी और उससे सोसाइटी में ज्यादा अनरेस्ट होगा। बिल्कुल। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲਵੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਨੀਸ਼ਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ ਲੇਟੈਸਟ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਡੌਰੀ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਸਮਝਾਓ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵੂਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ,
ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਘੱਟ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਸਾਨੂੰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲੈ ਆਈਏ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ 18 ਤੋਂ 20 ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਦਿਨ 3-4 ਮੰਥ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 40 ਤੋਂ 50 ਰੇਸ਼ੋ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਨਵਰੀ ਫੈਬਰਵਰੀ ਸੈਕੰਡ ਵੀਕ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ 80 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100, 70, 80, 100 ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਪਰ ਡੇ 110 ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਹਨ, ਜਿੰਦੇ ਚ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ, ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਤੇ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਜਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਚੀਟ ਹੋਇਆ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲੀ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਓਨਲੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਹਲੇ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ 7814103253। ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲੇ 4 ਡੇਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੇਲ ਵੀ ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਫਰੈਸ਼ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਹਨ ਔਰ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਹਨ। ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਾਈ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਇਨ-ਲॉज ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਤਾ। ਲੋਕਲ ਵੇਅਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਲ ਵੀ ਉਹੀਓ ਲੋਕ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਅਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਹੋਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 25 ਤੋਂ 30 ਫੋਨ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਡੇਲੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਡੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਟਸ ਓਨਲੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਫੋਨ ਖੋਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਬੈਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਆਪਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਮੇਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਘਰ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਰਾਸਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੂਮਨਸ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ, ਬਹਿਨਾਂ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜਾ ਹੀ ਦੁਖਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੀਮੇਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ पूरी तरह हाले वो एम्पावर नहीं हो पाई हैं। जी मनीषा जी, हम चाहेंगे कि जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है वो हमने अपने दर्शकों से भी जरूर साझा किया, लेकिन एक बार फिर इस शो के माध्यम से आप वो नंबर जरूर हमारे तमाम दर्शकों से एक बार जरूर साझा करें। जी, हमारा हेल्पलाइन नंबर है 7814103253। और मैं एक बात आपको और बताना चाहूंगी कि ये जब से हमने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है या सरकार के साथ हमने ये आंकड़े शेयर किए हैं, हमने पंजाब के डीजीपी दिनकर गुप्ता जी से भी मेरी हर दूसरे तीसरे दिन बात हो रही है कि उन्होंने इस पर अपनी नजर आई हुई है। हम पंजाब के मुख्यमंत्री को हमने एक रिक्वेस्ट की है, मेरी कल उनसे फोन पे बात हुई और हमने उनको ब्लैक टास्क फोर्स बनाने के लिए, जिससे कि कुछ एडीजी की लेवल के 2-3 सीनियर ऑफिसर इस पे लगा दिए जाए कि डोमेस्टिक वायलेंस पे जल्द से जल्द हम इस पर काबू पा सके और अपनी महिलाओं को हम सुरक्षा मुहैया करवा सके ज्यादा से ज्यादा। और सीएम साहब का कहना था कि अगर एक बार वार्न करने के बाद आपके पास जितनी भी कंप्लेंट्स आती हैं, अगर कोई नहीं सुधरता, दोबारा से कंप्लेंट आती है तो आप उसे बुक करिए, एफआईआर करवाइए इस पर, और सख्त इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। तो पुलिस सहयोग कर रही है। उम्मीद है आप लोगों के जरिए, आज आपने मुझे मौका दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों के जरिए आप लोगों का भी कंसर्न है कि डोमेस्टिक वायलेंस इंडिया में बंद होनी चाहिए और फीमेल्स सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। एक जिम्मेवार अदारा होने के नाते असी भी अपील करते हैं कि इस तरह की जी क्राइम है वो ना माफ़ करन योग है। कितना किते कई तरह के प्रोविजनस ने, IPC कितना किते ताड़ना करती है, जेकर क्राइम करते हो तो उसकी सज़ा भुगतनी पैंदी है। तो सरदूल सिकंदर मशहूर पंजाबी सिंगर ने, उन्होंने धर्म पत्नी भी साडे नाल जुड़े हुए ने, अमर नूरी जी। अमर नूरी जी, जिस तरह असीं चर्चा कर रहे हैं, हालांकि सैंसिटिव जिहा इशू है क्योंकि कई तरह के मामले हो सकते हैं, इंटरलिंक मामला, डोमैस्टिक वायलेंस कितना किते मनोविग्यानिक तौर पर काउंसलिंग की जरूरत हो सकती है, आर्थिक कारण हो सकते हैं, कई तरह के कारण हो सकते हैं। हालांकि जिहड़े अंकड़े जनतक होए ने वो तो DG दिनकर गुप्ता ने दसते,
ਉਹ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਠੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਹੁਣ ਉੱਠੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਕੁੜੱਤਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਐਡਰੈਸ ਕੀ ਆ। ਜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਕ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਅਗਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖੋ। ਈਗੋ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੁਰਗਾ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਆ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਆ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸਮਝਾਓ ਹਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਔਰਤ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ, ਸਫਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕੁੜੱਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਫੋਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 24 ਘੰਟੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰੇ ਕਿ ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। FRI ਦਰਜ ਕਰਾਓ। ਅਗਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਹਾਲਾਤ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੱਲੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਨੌਕਰ 2-4 ਨੌਕਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵੈਂਟ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, WhatsApp ਰਾਹੀਂ, Facebook ਰਾਹੀਂ ਵੀ, ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾइम ਆ, ना कि एक दूसरे ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੰਗ ਕਰੀਏ। जी, यहाँ पर मनीषा गुलाटी जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आपको फ़ोन कॉल आता है, पहला कॉल आता है, या जब कोई आपको अप्रोच करता है, तो आगे क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से मदद मिलती है? क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो अभी सुन रहे होंगे, जो अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो करें ना करें, इसका क्या रिपरकशन हो सकता है, क्या प्रोसीजर रहता है आगे? देखिए, जब भी हमको फोन रिसीव तो हम डायरेक्टली जो भी डिस्ट्रिक्ट से कॉल आती है वहां पे मनीषा जी, अगर ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੌਰੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵਿੱਚੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਕਾਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਉੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, IG ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਗੇਂਸਟ ਔਮਨ ਦੇ ACP ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਿਵਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ SSP, ਜਿਵੇਂ ਤਰਨਤਾਰਨ SSP ਦੀ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਉਹਨੂੰ ਰਈਆ ਚ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਰਾਸਮੈਂਟ, ਤੇ SSP ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਵਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ DSP ਤੇ SHO ਇਸ ਕੇਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਰਿਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਹੋਏ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਰੂ WhatsApp, ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। IG ਨੋਨੀਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ IG ਪਰਮਾਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮੋਹਾਲੀ SSP, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ठीक है, चंगा कदम है जी, बिल्कुल शलाघायोग कदम है, जिस तरह के नाल हैंडल करना चाहिए, एक जिम्मेवारी है। तो ग्रोवर साहब, मैं तुहानू पूछना चाहांगा
ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰ ਨੂਰੀ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਘਰ ਦੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਲੈਕਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਜੋ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਲ ਮੇਲਸ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਲਸ ਫੀਮੇਲਸ ਹੈਗੇ ਘਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਘਰ 'ਚ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਾਰਮਲੀ ਜਿਹੜੇ ਜੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਆਰਡਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਦੋ ਉਹ ਕਰ ਦੋ, ਆਪ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੇਡਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਦੇਖੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਉਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਅਸੀਂ ਦਈਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਦੀ ਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਇਕੱਠੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇਕੱਠੇ ਘਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਕਿਤਨਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਗਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਲੈਕਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇਕੱਠੇ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਕਲੈਕਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਮਾਜ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਟਕ ਅਸੀਂ ਹੋਏ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਰਫਿਊ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਾਬਾਜ਼ ਰਾਖੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਦਾਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੋ ਨਿਯਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਲੈਕਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੇਨੂ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰੇਨੂ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਿ ਕਲੈਕਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ, ਪਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਨਿਭਾਈਏ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੀਏ ਕਿ ਲੋਕ ਸਮਝ ਸਕਣ ਉਸ ਨੂੰ? देखो जी, मैं अपनी तरफों पर्सनली भी एक सलाह देना चाहूँगी कि जो डॉक्टर ग्रोवर ने जिद्दां किया है कि बड़ी रेयरली ये टाइम मिलता है कि तुसी अपनी फैमिली नाल स्पेंड करो, लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि अद्धे तो ज़्यादा लोग इन्ने असुरक्षित, इन्ने इनसिक्योर हो गए हैं कि साडा फ्यूचर कित्थे जा रहा है। पैसिਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇੰਗੇਜਮੈਂਟਸ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਔਨ ਹੋਲਡ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਪਿਛਲੀ 3 ਪੁਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਣਾ ਪਏ। 1 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੀ ਲਾਈਫ ਔਨ ਹੋਲਡ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਔਰ ਅਪਸੈਟ ਹੋਏ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਫ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਥੈਂਕਫੁਲੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਮਹਿਲਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਵੂਮਨ ਹੈ उन्होंने भी एक लिस्ट ऑफ कोविड वॉरियर्स जारी की है जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं जिहदे विच मेरा नंबर भी इंक्लूडेड है एज अ हेल्पलाइन नंबर। असी ना सिर्फ जिद्दां हुण पुलिस केसेस हुंदे हैं या काउंसलिंग है या जिद्दां गुलाटी जी मैम ने दस्सिया है। रेनू माथुर जी असी चाहांगे कि प्लीज तुसी अगर अपना नंबर अगर उस लिस्ट विच हैगा लोग तुहानू सुन रहे हैं इस वेले ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕरें क्योंकि ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੀਫ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੋ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਕਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਿਓ। मेरा नंबर 9888021564
93381 मैं इस नंबर पे 24 आवर्स अवेलेबल हैं और जो भी किसी स्ट्रेस चो निकल रहा है और जो भी इस चीज नु डिस्कस करना चाहता है मेरे नाल, क्योंकि ना सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस घरां दे विच कजन्स दे कारण, रिलेटिव्स दे कारण इंसेस्ट और अब्यूज, छेड़खानी दे मामले भी हो रहे हैं जो लोग दबा जाते हैं, लेकिन वो शेयर करने बड़े जरूरी है। जे उन्हां दी पहुंच इस वक्त पुलिस तक या किसी ऐदां दी सपोर्ट तक नहीं हो सकती, ते मैं हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर वुमेन दे जरिए भी और डायरेक्टली एज अ ग्रीफ काउंसलर भी रिक्वेस्ट करती हैं कि जो लोग भी रीच आउट करना चाहते हैं, इंडिया च कितों भी जो रीच आउट करना चाहते हैं, मेरे नंबर ते कॉल कर लैन और एटलीस्ट मैं वो कुछ पल उन्होंने सपोर्ट दे सकती है। जेदे एब्सेंस दे विच कई बार लोग डिप्रेशन और सुसाइड वाल नूं चले जाते हैं और बहुत ही नेगेटिव सोच वाल चले जाते हैं। ते मैं तुहानूं बहुत शुक्रिया तुहाडा जे तुसीं ये नंबर फ्लैश कर दिओ। बिल्कुल तुहाडा नंबर असी फ्लैश करांगे। रेनू माथुर जी, असी चाहते हैं एक बारी तुसीं फिर करके मुड़ तो अपना नंबर अगर साझा कर सको। 9888021564 ते असी चाहांगे जी 8880 जी 21564 जी। मनीषा गुलाटी जी, तुसी भी अगर एक बारी नंबर फिर तो साझा कर। 7814103253 ते असी अपनी फोन लाइन भी ओपन की है, साडे नाल कॉलर भी जुड़ रहे हैं। पहला कॉलर साडे नाल राजेश जुड़े हैं राजस्थान तो। राजेश जी, तुसी अपना सवाल पूछ सकते हो। हेलो हेलो जी जी अपनी बिल्कुल बेनती करते हैं कि अपने टीवी सैट की जी वॉल्यूम है उन्होंने घटा लो, इस तरह के नाल दिक्कत आऊगी ਤੁਹਾਨੂੰ सवाल पूछने दे विच। हाँ जी, ये तो मेरा गला खराब है काफी दिनों से, 10-15 दिनों से। एक पेट में बदबू बहुत आ रही है जी, पेट से बदबू बहुत ज्यादा आ रही है। बिल्कुल राजेश जी, इस वक्त हम जो मुद्दा उठाया हुआ है दरअसल वो डोमेस्टिक वायलेंस का है कि अगर कोई महिलाएं हैं जो ये झेल रही हैं और हमारे साथ उन्हीं के एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, हमारे साथ साइकेट्रिस्ट हैं और ग्रीफ काउंसलर हैं। लगातार हमारा फ़ोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है और हम चाहेंगे कि वो ही दर्शक हमसे जुड़े जो इस समस्या से जूझ रहे हैं, यानी कि घरेलू हिंसा से जूझ रहे हैं। मनीषा जी, एक मेरा सवाल तुहानूं होर है, जिस तरह दे नाल चलो अंकड़े दा इजाफा होया इस मसले ते कोई अंकड़े कोई स्पैसिफिक तौर ते कोई रीजन तुहानूं दसदे होण जो केस तुसीं इन्वेस्टिगेशन करदे हो कि सब तो वध मामले आखिरकार पड़चोल करन ते गहराई ते जाके उस मसले ते देखना हुंदा तुहाडा काम भी, आखिरकार कारण क्यों है ये वायलेंस होई क्यों है, कोई इस तरह दे कोई स्पैसिफिक रीजनस ने तां जरूर साझे करो साडे नाल। जी रीजन ते आज तक इहो ही समझ सकता है कि साडे इंडिया च ना ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੀਮੇਲ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਾਇਆ ਘਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਏ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੱਚੀ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜੋ ਡੋਮੀਨੇਟਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫੀਮੇਲਸ ਨੂੰ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੀ ਦੀ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਭੇਦਭਾਵ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਟੌਰਚਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਡਿਵੋਟੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀ ਲੋ ਕਲਾਸ ਦਾ ਡਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀਆਂ। और मैनू ये लगता है कि एक है जब तक आप खुद अपने आप को एम्पावर नहीं करांगे, साड़ियां बच्चियां या लेडीज अपनी खुद स्ट्रेंथ को नहीं समझणगियां ते ये वायलेंस खत्म नहीं होएगा। ए हुन लॉकडाउन तो बाद ते आपां इस प्रॉब्लम चो जल्दी बाहर आ जाएंगे, निकल जाएंगे, पर जेड़ा एक इनकी कॉज है मेन कॉज तक सानू जाना पएगा, सानू अपने आप को एम्पावर करना पएगा और बहुत सारा इनदे ते काम करन दी सानू जरूरत है क्योंकि जिन्नियां भी सरकारां ने लॉ च अमेंडमेंट्स कर सकदियां ने, नवे कानून बना सकदियां ने, पर जेड़ी एम्पावर करन दी गल आंदी है कोई भी सरकार किसी फीमेल नु एम्पावर नहीं कर सकती जब तक कि फीमेल खुद अपने आप को एम्पावर नहीं करेगी, अपने अगेंस्ट
ਦੀ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਗਰੋਵਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਥੇ ਰੇਨੂ ਮਾਥੁਰ ਜੀ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਾਇਲੈਂਸ ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਅਬਿਊਜ਼ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਗੀ, ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇੱਕ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਥੇ ਨਾ ਕਿਥੇ ਦਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹਨ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਕਿ ਗੁੱਡ ਟੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਬੈਡ ਟੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ। ਜਦ ਤੱਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਬੱਚੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਹਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਬਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਇੱਕ, ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਵਾਂਡਾ ਪੂਰਬੀ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਸੋ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਫ੍ਰੀ ਮਾਈਂਡਡ ਬੰਦੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਘਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਕਲੈਕਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਾਲੇ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਫਿਊ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਫਿਸਿਸ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੱਲ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਆਫਿਸ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਟਾਫ ਅੱਜ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਆਫਿਸ ਆ ਸਕਣ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਾ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੂਮਨ ਸੈੱਲ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੂਮਨ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ 2-2 3-3 ਕਾਉਂਸਲਰ ਅਪਾਇੰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਉਹ ਲੈ ਰਹੀ ਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਜ਼ਰੀਏ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ? ਜੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਬੜੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਖਤ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ FIR ਕਰਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਵੂਮਨ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਤੋਂ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਉਹ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਏ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬਣੇਗੀ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਰੇਨੂ ਮਾਥੁਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚਰਨ ਬਾਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਚਰਨ, ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਚਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅੱਜ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਰੱਖਣ, ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ। ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖੂਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਭ ਸਿੱਖ ਲਿਆ,
ਤੇ ਸਾਰਾ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਣਨ ਡਵੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਕੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਪੇਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੰਮ ਆਪੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਂਭ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਭੈਣਾਂ ਗਾੜੀ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨ ਕਿ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਮੈਡਮ ਨੂਰੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਗਾਇਕ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੌਂਗ ਗਵਾਚੇ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅਮਰ ਨੂਰੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮੰਗ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ? ਬਿਲकुल जी, बिल्कुल जी पहुंच रही है। केड़ा गाना सॉन्ग जी? पीछे 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 आंदा आई देखदा हाय वे आया वेखदा आई वे मेरा लौंग गवाचा निगाह मारदा जी रेनू माथुर जी तुसी कुछ कहना चाह रहे सी जी? हाँ, मैं दो गल्लां कहना चाह रही हैं। पहली गल तो ये कि तुहाडे राही नंबर फ्लैश हुंदे ही मैनू ऑलरेडी कम से कम 16-17 कॉल्स आ चुकी हैं ते तुसी प्लीज़ अनाउंस कर दिओ कि मैं सब नू रिवर्ट बैक करांगी द मिनट ये प्रोग्राम खत्म हुंदा है। दूसरी मैं एक छोटी जी चीज़ क्लियर करना चाह रही हैं कि जो ग्रीफ काउंसलिंग जो वर्ड है वो लोगों नू सदमे तो निकल के समाज और परिवार नाल वापस जुड़न च हेल्प करता है। ये मैं चाहूँगी कि पूरे हर स्टेट विच पूरी कंट्री विच हर पुलिस थाने च एक ना एक ग्रीफ काउंसलर अपॉइंटेड होना चाहिए है, क्योंकि वो सारा जो सदमा किसी कुड़ी नाल या किसी फैमिली मैंबर नाल हुंदा है वो पुलिस केस ट्रॉमा FIR चार्जशीट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਨੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਦਮੇ ਨੂੰ ਕਨਫਰੰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। जी मनीषा गुलाटी जी, और खासकर जे ऑलरेडी कोई केस एग्जिस्टिंग है जी, ऑलरेडी जे कोई सिचुएशन एग्जिस्टिंग है उस ट्रॉमा दे विच ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦ ਲॉकडाउन जी। इसलिए एक डेडिकेटेड टीम ऑफ स्पेसिफिकली ग्रीफ काउंसलर जो इमोशनल सपोर्ट ऑफ काउंसलिंग देन कोर्ट डेजिग्नेटेड और थाना डेजिग्नेटेड मीडिएटर्स और काउंसलर के अलावा एक स्पेसिफिक प्रोफाइल है जो सारी कंट्रीज विच इवन हॉस्पिटल्स भी अवेलेबल है मोस्ट कंट्रीज विच, मगर इंडिया च थोड़ा जिहा नवा कॉन्सेप्ट है और मैं बड़ी खुश है कि मैनू ये पहल करने का मौका मिलिया। पर मैं चाहूँगी, कहते हैं ना भी लोग जुड़ते गए कारवां बनता गया, मैं चाहनी है कि ग्रीफ काउंसलर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो वधाया जाए हर स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट विच। जी की कहना चाहोगे मनीषा गुलाटी जी? ਉਹਦੇ ਨਾਲ जो इवन जो बिल्कुल जी, बिल्कुल जी मनीषा जी जी, मनीषा जी, जी मनीषा जी, हर एक ਨੂੰ सपोर्ट मिलेगी, हर डिपार्टमेंट ਨੂੰ सपोर्ट मिलेगी, जुडिशरी ਨੂੰ भी पुलिस ਨੂੰ भी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मनीषा जी, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੇਨੂ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ? मैं रेनू जी की गल तो बिल्कुल सहमत हाँ कि प्रोफेशनल काउंसलर ग्रीफ काउंसलर जरूर होने चाहिए ने और साडी सरकार इतना दा कुछ प्लान भी कर रही है। ये आने वाले समाज सब नू पता चल जाएगा कि सारे साडी वुमेन कमीशन दी बॉडी है जड़े और जिन्ने वुमेन सेल में सारे ते काउंसलर अपॉइंट हो जाएंगे। कुछ जगह ते नहीं भी है, इवन हुण वुमेन कमीशन विच जिन्ने भी साडे कोल हेयरिंग्स होंदियां ने, साडी महीने च 4 लोक अदालतां होंदियां ने ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 50 ਕੇਸ 50 ਤੋਂ ਅਬਵ ਵੀ ਕੇਸ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੁਦ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਚ ਆਪਾਂ 35 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਥਰੂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੀ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰਤੇ। ਤੇ ਰੇਨੂ ਜੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਸਹਿਮਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਰੇਨੂ ਜੀ। ਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਗਰੋਵਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਵਿਲਿੰਗ ਟੂ ਹੈਲਪ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਪੁਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੀਸ਼ਾ ਜੀ ਆਈ ਐਮ ਵਿਲਿੰਗ ਟੂ ਹੈਲਪ ਜੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਗਰੋਵਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਕੰਪਲੇਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈਗਾ?
देखो जी ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਜੋ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸਡ ਆਊਟ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਘਰ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਇਹ ਕੰਬਾਈਨਡ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। लेकिन आज की डेट क्योंकि साढ़े को OPD बंद है, साढ़े को सिर्फ हैल्पलाइन च कॉल्स आ रही ने या असी आप पेशेंट्स ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਾਉਂਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਸੋ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਇੱਥੇ ਜੁੜੇ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਤੇ कितना कितने सानू समझण की जरूरत है तां जो डोमैसटिक वायलेंस के मामले नूं घटाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद साडे नाल जुड़न दे लई।